Hello student. Today we are discussing about Unit 3. The title is Mohan and his Veena. Here Mohan means Vishwa Mohan Bhatt, a musician, and his Veena. It is an instrument invented by him. Let's see the pre-task. Here is a pie chart. Musical instrument liked by the students. 50% harmonium, 26% tabla, 14% flute and 10% guitar. Here are some questions. Which is the most popular musical instrument? સૌથી લોકપ્રિય સંગીતનું સાધન કયું છે? ચાર્ટ ઉપરથી આપણે એ અહીંયા આન્સર આપવાનો છે. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ 50% સ્ટુડન્ટ્સ લાઇક હાર્મોનિયમ. તો ધ હાર્મોનિયમ ઇઝ ધ મોસ્ટ પોપ્યુલર મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. વિચ ઇઝ ધ least popular musical instrument? Here we can see 10% guitar. So guitar is the least popular musical instrument. The answer is guitar. How many of the students like the flute? Flute કેટલા વિદ્યાર્થીઓને ગમે છે? 14% students like the flute. The answer is 14%. What is the difference between the popularity of flute and that of tabla? Here the 26 tabla and flute 14. So 26 out of 14 equal 12. 26 માંથી આપણે સબસ્ટ્રેક્ટ કરીએ 14 બાદ કરીએ એટલે 12. The difference between flute and that of tabla is 12%. Which instrument is liked by half of the student? અડધા ભાગના વિદ્યાર્થીઓને કયું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ગમે છે? તો હિયર ઇઝ અ ચાર્ટ. યુ કેન સી 50% સ્ટુડન્ટ લાઇકડ હાર્મોનિયમ. તો હાર્મોનિયમ ઇઝ liked by the half of the students. Let's see the unit and the story about Mohan and his Veena. Here the Mohan is a famous musician. Let's start the story. Mohan was born in a family of musicians. Music was in his blood. He grew up with musicians. Mohan was born in a family of musicians. મોહનનો જન્મ સંગીતકારોનું જે કુટુંબ કહેવાય, પરિવાર કહેવાય, એમાં થયો હતો. મ્યુઝિક, સંગીત એના લોહીમાં હતું. He grew up with musicians. એ સંગીતકારો સાથે વચ્ચે મોટો થયો હતો. ગ્રો અપ એટલે ઉછેર થવો, એનું અહીંયા ભૂતકાળ છે ગ્રુ અપ.
Like his father and other family members, he was initially trained in vocal music and then he tried his hand at the violin. એના માતા અને લાઇક હિઝ ફાધર એના પિતાની જેમ અને અધર ફેમિલી મેમ્બર્સ બીજા એના કુટુંબના સભ્યોની જેમ he was initially trained in vocal music. એ ગાવાની પરિવારમાં શરૂઆતમાં એને વોકલ મ્યુઝિકની ટ્રેનિંગ ગાવાની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવેલી એન્ડ ધેન હી ટ્રાઇડ હિઝ હેન્ડ એટ વાયોલિન. ત્યારબાદ તેણે વાયોલિનમાં એનો હાથ અજમાવ્યો, એટલે કે વાયોલિન ગાવાની વાયોલિનની શીખવાનો પ્રયત્ન કર્યો. When he was about 10, he started liking sitar. He was also trained in it and played it for about 3 years. જ્યારે એમની 10 વર્ષની ઉંમર હતી ત્યારે સિતાર તેમને ગમવા લાગી. તેમાં તેમને તાલીમ આપવામાં આવી અને 3 વર્ષ સુધી એમણે એ સિતાર વગાડી. પ્લે મીન્સ અહીંયા વગાડવું. A German lady came to stay with Mohan's family to learn music from his father. German family, एक German lady came to stay with Mohan's family to learn music from his father. એમના પપ્પા પાસેથી સંગીત શીખવા માટે એમના પરિવાર સાથે રહેવા આવી. It was then that the guitar entered in his life. અને એ સમયે ગિટારનો એમના જીવનમાં પ્રવેશ થયો. He began his experiments with the beautiful instrument. No other instrument now in my life. I want to play the guitar only, said Mohan to himself. Guitar took all his time. He began his experiment. Experiments means પ્રયોગો with that beautiful આ સુંદર જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સંગીતનું જે સાધન છે એની સાથે એમને પ્રયોગો કરવાનું શરૂ કર્યું. નો અધર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ નાવ ઇન માય લાઈફ. હવે બીજા કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની મારા જીવનમાં સ્થાન નથી. આઈ વોન્ટ ટુ પ્લે ધ ગિટાર ઓનલી, સેડ મોહન હિમસેલ્ફ. પોતાને મનમાં જ કહે છે કે હવે બીજા કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું મારા જીવનમાં સ્થાન નથી ને હવે હું માત્ર ગિટારને જ વગાડવા ઈચ્છું છું. ગિટાર ટુક ઓલ હિઝ ટાઈમ. ગિટારે જ તેમનો બધો સમય લીધો. Guitar, the whole day guitar. Ours is a family where sitar, vocals and classical violin are practiced. The guitar does not have the effect which our instrument do, and moreover, it is not from India, said one of the family members. એમના ફેમિલીમાંના એક વ્યક્તિએ ગીતાર, આખો દિવસ ગીતાર, આપણા પરિવારમાં સિતાર, ગાયન અને શાસ્ત્રીય વાયોલિનનો અભ્યાસ થાય છે. ગીતાર ડઝ નોટ હેવ ધ ઇફેક્ટ વિચ અવર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ડુ. આપણા વાદ્યો જેવી, આપણા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જે મ્યુઝિકના જે વાદ્યો એવી અસર ગિટારમાં નથી. તદુપરાંત મોરઓવર એટલે તદુપરાંત ઇટ ઇઝ નોટ ફ્રોમ ઇન્ડિયા, અને એ ભારતનું વાદ્ય પણ નથી.
આવું એમના એક ફેમિલી મેમ્બર એમને સૂચન કરે છે. ડુ યુ નો યોર ફાધર ડઝ નોટ એપ્રુવ યોર લવ ફોર ધ ગીતાર, સેડ હિઝ આંટી. એમના જે આંટી છે, કાકી કે માસી, એ કે છે ડુ યુ નો, તને ખબર નથી, યોર ફાધર ડઝ નોટ એપ્રુવ યોર લવ ફોર ગીતાર, ગીતાર માટેની તારે જે પ્રેમ છે એને પસંદ કરતા નથી, માન્ય રાખતા નથી, એ શું તને ખબર નથી? બટ હિઝ મધર કેમ ટુ હેલ્પ હિમ, પણ એ સમયે એમના માતા એમની મદદે આવે છે. લેટ હિમ ફોલો હિઝ હાર્ટ્સ ડિઝાયર, સી ડિક્લેર, એમને જાહેર કર્યું કે એને એનું જે હૃદય કે એ પ્રમાણે એને ફોલો એટલે અનુસરવા દો, તેના તને હૃદયની ઈચ્છા મુજબ કરવા દો. Then his father started supporting him. ત્યારબાદ એમના પિતાએ પણ એને ટેકો આપવાનું ચાલુ કર્યું. He was overjoyed and decided to modify this western instrument. He was overjoyed, તે ખૂબ જ ખુશ થયા, and decided, નક્કી કર્યું, to modified એટલે સુધારવું, this western instrument, આ જે પાશ્ચાત્ય ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, પશ્ચિમના દેશનું જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કહેવાય, એમાં કંઈક સુધારો કરવાનું એમને નક્કી કર્યું. He tried to make it suitable for playing pure Indian classical music. He spent 2 more years with guitar only. તેને પ્યોર ઇન્ડિયન ક્લાસિકલ મ્યુઝિક, શુદ્ધ ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીત વગાડવા માટે ફોર પ્લેઇંગ યોગ્ય બનાવવાનું એમને નક્કી કર્યું. He spent 2 more years with guitar. 2 વર્ષ તેમણે માત્ર ગીતાર પર જ ધ્યાન આપ્યું, સ્પેન્ડ એના ઉપર જ એમનો સમય એમને ગાળ્યો. One evening there was a gathering of close family friends. એક દિવસ એમના જે નજીકના ફેમિલી ફ્રેન્ડ કે મિત્રો કહેવાય, કૌટુંબિક મિત્રોનો મેળાવડો હતો. In his small gathering, Mohan's brother, sister and nephews, who were also performing artists, played music on their classical instruments. There was a great appreciation. Mohan too expressed his wish to perform. He played on guitar. In his small gathering, Mohan's brother. In small gathering, આ નાના મેળાવડીમાં મોહન્સ બ્રધર, મોહનના ભાઈ, સિસ્ટર બેન અને ભત્રીજાઓ કે જેઓ આ કલા પીરસવા માટે, who were also performing artists, પીરસનાર આર્ટિસ્ટ કલાકારો હતા, જે જાહેરમાં આ રીતે કલા પ્રસ્તુત કરવાવાળા હતા. played music on their classical instrument, એમનું જે આ શાસ્ત્રીય વાદ્યો પર એમણે કે છે સંગીત વગાડ્યું, played music. There was a great appreciation, કદર કરવી, એપ્રિશિએશન એટલે કદર, અને એમનું ખૂબ જ વખાણ થયા, એમની ખૂબ જ કદર થઈ. મોહન ટુ એક્સપ્રેસ ઇઝ વિશ ટુ પર, મોહને પણ પરફોર્મ એટલે એ વગાડવા માટેની ઈચ્છા દર્શાવી. હી પ્લેડ ઓન ગીતાર, એણે ગીતાર વગાડી. હિયર ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ Mohan, means Pandit Vishwa Mohan Bhatt, Grammy Award વિજેતા. Dear student, the next part we will
See tomorrow. Goodbye. Thank you.